السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ ناول آتش عشق، قسط نمبر 3، تحریر انیلا شیخ۔ ماہی اب بیٹھ جاؤ ورنہ۔ ارسلان کی نظر کنول پر پڑی تو وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ماہی کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے کنول کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے موٹر سائیکل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ پیپ 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 وین کی ہارن کی آواز آئی۔ میری وین آ گئی، یہ کہہ کر ماہی تیزی سے بھاگی۔ ارسلان اس کی جاتی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اس نے سرد آہ بھری، پھر غصے میں اس نے زور سے اپنا ہاتھ بائک کی ہینڈل پر دے ماری۔ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی وین آ گئی ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں جائے گی؟ کنول نے ارسلان کو غصے میں دیکھ کر کہا۔ تم چپ کر کے بیٹھو، اس نے غصے سے کہا۔ انکل آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ماہی نے وین ڈرائیور سے سوال کیا۔ بہت معذرت خواہ ہوں بیٹا، اچانک وین خراب ہو گئی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن آپ کوشش کیجیے گا اگلے سارے پیپرز میں جلدی آ جائیے گا، ماہی نے درخواست کی۔ جی بیٹا جی۔ 20 دن گزر چکے تھے، ماہی کے پیپرز اب ختم ہو چکے تھے۔ چھٹی کے ٹائم وین جلدی آ جایا کرتی تھی، وہ ارسلان کے آنے سے پہلے ہی چلی جاتی تھی۔ ماہی کے سارے پیپرز اچھے ہوئے تھے، اسے یقین تھا رزلٹ بھی اچھے آئیں گے۔ سلطان صاحب کو چھٹی ملی تو وہ عثمان کو لے کر گھر آ گئے۔ بابا ہمیں گھومنے جانا ہے، خوشی نے خواہش ظاہر کی۔ آج ہی تو تمہارے پاپا سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، انہیں آرام کرنے دو، کل چلی جانا، زبیدہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے مما، خوشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اداس نہیں ہو میرا بیٹا، ہم کل پوری فیملی چلیں گے۔ سلطان صاحب سے اپنی بیٹیوں کی اداسی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ تھینک یو بابا، خوشی مسکرائی۔ ماہی کو گھومنے پھرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تنہائی پسند، خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ شاید سیلف کانفیڈنس کی کمی کے باعث وہ لوگوں سے خوف کھاتی تھی، اس لیے وہ ہر کسی سے الگ تھلگ رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ خوشی سو چکی تھی۔ ماہی اپنی بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے فون والے لڑکے کی یاد آنے لگی۔ کتنی خوبصورت آواز ہے، آج بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں اسے بھی میں یاد آتی ہوں یا نہیں۔ اب تو میرے امتحان بھی ہو چکے ہیں، میں اس سے دوبارہ بات کروں یا نہیں؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ آئیڈیا۔ اس نے کچھ چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنائی، کسی میں ہاں لکھا اور کسی میں نہیں، پھر سب کو فولڈ کر دیا۔ اللہ پاک، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کی آواز سن کر سکون ملتا ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس بات سے بے خبر ہوں، میں اس سے بات کروں یا نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے تمام پرچیوں سے ایک پرچی اٹھائی۔ پرچی کھولتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی۔ پرچی کھول کر تھوڑی سی آنکھ کھولی تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ پرچی پر ہاں لکھا تھا۔ ماہی نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو السلام علیکم کی آواز آئی۔ ماہی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ اسی کی آواز تھی جسے سننے کے لیے ماہی کے کان ترس رہے تھے۔ نہ جانے کون سا سحر تھا اس کی آواز میں جسے سننے کے لیے وہ اتنی بے چین ہو رہی تھی۔ وہ تو بس اپنی روح قلب کو سکون پہنچانا چاہتی تھی۔ آ گئی میری یاد، تم نے تو کہا تھا روز باتیں کرو گی، پھر منظر سے ہی غائب ہو گئی، وہ بے باکی سے اپنی بات کہہ گیا۔ اسے میں یاد ہوں، وہ مجھے بھولا نہیں ہے، ماہی نے دل میں سوچا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دراصل میرے ایگزامز ہو رہے تھے، ماہی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خوشی کی باتوں سے بھی وہ کچھ پریشان تھی اور ستم اس پر اس کی آواز ڈھا رہی تھی۔ اچھا جی، ایگزامز ہو رہے تھے، گڈ گرل۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ ماہی۔ واو، اتنا پیارا نام ہے، لیکن یہ بکری کی طرح بولنا ضروری ہے؟ ماہی شرمندہ سی ہوئی، اس لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہیلو، سو گئی کیا؟ طویل خاموشی پر اس نے پوچھا۔ نہیں،
नहीं तो, नहीं सोई। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैं कोई जिन हूँ तुम्हें खा जाऊंगा? हाँ 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 हाँ। उसकी बातें सुनकर माही बेख्तियार हंसने लगी। शुक्र है खुदा का, तुम्हें हंसी तो आई, वरना जब से मैं समझ रहा था फोन पर कोई बकरी मुझसे बातें कर रही है। मैं बकरी नहीं हूँ, मैं तो माही हूँ। माही ने बड़ी मासूमियत से कहा। अच्छा, तुम माही हो? किसकी माही हो? कहीं मेरी तो नहीं? वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह जाता था, ये सोचे बगैर कि सामने वाले पर उसकी बातों का क्या असर पड़ेगा। माही की धड़कनें पहले ही काबू में नहीं थी, अब उसकी बातें उसकी जान निकाल रही थी। ये तुम बार बार चुप क्यों हो जाती हो? वो खफगी से बोला। अच्छा चलो, ये बताओ कहाँ से हो? आई मीन किस शहर की रिहायशी हो? कराची। माही ने झट से बोला। उसका डर अब कुछ कम हो चुका था। अरे वाह, मैं भी कराची से हूँ। ये क्या हसीन इत्तेफाक है। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। या शायद माही पहली बार किसी लड़के से इस तरह बात कर रही थी, इसलिए वो दीवानी बनी जा रही थी। आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपका नाम, आपकी पसंद नापसंद। माही तो बस उसे सुनने का बहाना ढूंढ रही थी। ओके, मैं बताता हूँ, फिर तुम भी अपने बारे में सब बताना, उसने शर्त रखी। जी, माही ने मुख्तसर कहा। मेरा नाम पारस जहाँ ज़ेब है। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक और डार्क ब्राउन है। मुझे चाय बेहद पसंद है। मुझे रात के वक्त साहिल समुंदर पर जाना पसंद है। मुझे सिंगिंग का शौक है। मुझे पुराने गीत और गज़लें बहुत पसंद है। मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है। मैंने फ़िलहाल कुछ अरसा कबल अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, जिसे मैं टॉप पर ले जाना चाहता हूँ। और कराची से हूँ, तो ऑफ़ कोर्स बिरयानी मेरी फ़ेवरेट डिश है। मैंने अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं मैं क्या बताऊँ? ये तो चीटिंग है। मेरी पूरी डिटेल लेने के बाद अब अपनी बारी में क्या बताऊँ? पारस मुँह बनाकर बोला। अच्छा अच्छा बताती हूँ, प्लीज़ नाराज़ ना हो। अच्छा एक बात तो बताएं, आपको सिंगिंग का शौक है? आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आपको तो सिंगर बन जाना चाहिए। मैं स्कूल और कॉलेज में गाया करता था, फिर बिजनेस में मसरूफ़ हो गया। अब कभी कभी शौक से गा लिया करता हूँ। अब तुम अपने बारे में बताओ, पारस ने उसे याद दिलाया। नाम तो आप जानते हैं, अब मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। मेरा फेवरेट कलर वाइट और पिंक है। बिरयानी मेरी भी फेवरेट है, और चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती। हाँ, चॉकलेट मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मुझे बारिश का मौसम पसंद है। मुझे सफ़ेद और गुलाबी रंग के गुलाब बहुत पसंद है। आई लव टेडी बेयर। माही ने अपनी बात ख़त्म की। तुम्हारी और मेरी पसंद काफ़ी मुख्तलिफ हैं। कहते हैं अच्छे साथी वही लोग साबित होते हैं जिनकी सोच और आदत एक दूसरे से मिलती हों, फिर चाहे वो दोस्ती हो या लाइफ पार्टनर। पारस ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। पारस की बातों ने माही को बेचैन कर दिया था। क्या हम कभी एक नहीं हो सकते? क्या हम कभी अच्छे साथी नहीं बन सकते? माही ने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। क्या सोचने लगी? माही की खामोशी पर पारस ने सवाल किया। कुछ भी तो नहीं। माही अपने ख्यालों से बाहर निकली। तुम लॉयर क्यों बनना चाहती हो? ये कैसा सवाल है? माही को पारस की बात समझ नहीं आई। मेरा मतलब है, मुझे लगता है तुम लॉयर नहीं बन सकती। क्यों? माही ने एकदम पूछा। क्योंकि लॉयर बहुत तेज और हाजिर दिमाग होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और तुम तो इतनी डरपोक हो, कैसे केस लड़ोगी? मतलब मैं लॉयर नहीं बन सकती? माही ने मासूमाना सवाल किया। बन सकती हो, लेकिन तुम्हें अपना आप बदलना पड़ेगा। दुनिया का मुकाबला करना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, किसी से बिना डरे उसके सवाल का जवाब देना होगा। समझ आई? जी, माही ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हें समझ नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। पक्का वादा? माही ने झट से बोला।
हाँ पक्का वादा। चलो अब सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। मुझे भी नींद आ रही है, फिर सुबह जल्दी उठना भी है। आप सुबह किस वक्त उठते हैं? माही ने सवाल किया। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठने की कोई ख़ास वजह या रूटीन है? बताया था ना, बिजनेस स्टार्ट किया है। बस इस बस इसी सिलसिले में जल्दी उठता हूँ। अच्छा जी, माही ने कहा। हाँ जी, अब आप सो जाएं और मुझे भी सोने दें। हाँ हाँ हाँ, ओके सो जाएं। अल्लाह हाफिज कहकर पारस ने फ़ोन बंद कर दिया। माही का दिल तो नहीं भरा था, लेकिन उसने पारस के इसरार करने पे उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। पारस की बातों को याद करते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नुमायां हुई थी। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। पारस की यादों में गुम न जाने वो कब नींद की आगोश में चली गई। माही उठो, कब से सो रही हो? माही, अरे माही, सो रही हो या ऊपर का टिकट कटवा लिया? खुशी ने उसे गहरी नींद सोता देख कर पूछा। उस लड़की ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। खुशी को अब गुस्सा आने लगा था। मम्मा, माही अब तक सो रही है, खुशी ने बुलंद आवाज में कहा। उठ गई, मैं उठ गई हूँ, माही हड़बड़ाकर बोली। शुक्र है उठ गई, वरना मैंने सोचा अब तुम्हें 4 लोग ही उठाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बदतमीज हो। अब बात ना करना, माही ने मुंह बिसोरे कहा। ये सारे ड्रामे और बकवास तुम बाद में कर लेना, फिलहाल जल्दी फ्रेश होकर आओ, मुझे भूख लगी है। तुम और ये तुम्हारी भूख मुझे चैन से जीने ना देना, माही ने शक्ल बिगाड़ कर कहा। बाबा, हम आज घूमने जाएंगे ना? खुशी ने नाश्ता करते हुए कहा। मेरी गुड़िया की फरमाइश है, मना कैसे कर सकते हैं? कहाँ घूमने जाना है? सुल्तान साहब ने मोहब्बत से कहा। बेटियों का मान कैसे रखते हैं वो अच्छी तरह जानते थे। एडवेंचर पार्क, उस्मान एक्साइटेड होकर बोला। नहीं नहीं, शॉपिंग पर चलते हैं, खुशी ने अपनी बात को तरजीह दी। तुम भी कुछ कहो बेटा, सुल्तान साहब माही से मुखातिब हुए। वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। जहाँ ये दोनों कहते हैं वहीं चलें, माही ने हमेशा की तरह वही जवाब दिया। नहीं, आज तुम अपनी पसंद जाहिर करो, हमेशा इन दोनों की चलती है। आज तुम बताओ कहाँ जाना है? सुल्तान साहब ने इसरार किया। साहिल समुंदर पर चले, माही ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वाह माही, तुमने तो बाजी मार ली, खुशी ने दाद दी। हाँ, साहिल समुंदर पर चलते हैं। वहाँ की तरोताज़ा हवा और खुशगवार माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मज़ा ही अलग है, जुबैदा बेगम ने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए। ठीक है, फिर डिसाइड हो गया है, हम साहिल समुंदर पर चलते हैं, सुल्तान साहब ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। तुम्हें क्या हुआ? खुशी ने उस्मान को उदास देखकर पूछा। मुझे एडवेंचर पार्क जाना था, उसने मुंह बनाकर बोला। एडवेंचर पार्क और कभी चले जाएंगे बेटा, माही ने पहली बार ख्वाहिश जाहिर की है, उसकी बात टाल नहीं सकता। तुम दोनों की फरमाइश तो हमेशा पूरी करता हूँ, सुल्तान साहब ने बहुत प्यार से समझाया, तो उस्मान राज़ी हो गया। उस्मान ने असबाब में सर हिलाया। गुड बॉय, सुल्तान साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा। भाई, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? कमल अरसलान से दूर जाने का सोचकर उदास हो रही थी। तुम जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। मुझे लगता है माही मुझसे इसीलिए दूर भागती है, क्योंकि हम माशी तौर पर मजबूत नहीं हैं, जबकि उसके वालिद आर्मी में अच्छी पोस्ट पर हैं। उसने बचपन से कभी गुर्बत नहीं देखी। शायद यही वजह है कि आज तक उसने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। आप यहाँ पर गलत हैं। वो ऐसी नहीं है कि रिश्तों को पैसों के तराजू में तोले। मैं उसे एक अरसे से जानती हूँ। उसकी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है। वो आपसे डरती है, मैंने इस बात को महसूस किया है। शायद वो अपनी तरबियत की वजह से आपसे दूर दूर रहती है। उसके वालिदैन को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है।
چلو میں تمہاری بات مان بھی لیتا ہوں، لیکن جیسا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے والدین مجھ سے رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ مجھے ماہی کے لیے کچھ بننا ہوگا، جب بھی وہ میری ہو سکتی ہے۔ ارسلان کے لفظوں میں ماہی کو پانے کا جنون تھا۔ لیکن بھائی، اس کے لیے آپ کو امریکہ جانا ضروری ہے۔ کنول، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ کچھ عرصہ محنت کروں گا، خوب پیسے کماؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کیا آپ نے امی ابو سے بات کر لی ہے؟ ہاں، میری ان سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تم بس دعا کرو جلد از جلد میرا ویزا لگ جائے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے۔ آمین، کنول نے دعا مانگی۔ آمین ثم آمین، ارسلان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بابا، میں یہاں بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں یہاں بور ہو جاؤں گا، لیکن ماہی آپی کا ساحل سمندر آنے کا آئیڈیا اچھا ثابت ہوا۔ عثمان پرجوش ہو کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے میرے بچے، سلطان صاحب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ماہی زیادہ آگے نہیں نکل جانا، زبیدہ بیگم نے آواز دی۔ مما، ویسے تو ماہی کہیں گھومنا پھرنا پسند نہیں کرتی، لیکن ساحل سمندر پر کتنا انجوائے کر رہی ہے، خوشی نے ماہی کو دیکھ کر کہا، جو کچھ آگے پانی کی لہروں سے کھیل رہی تھی۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میں بھی نوٹس کر رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ورنہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ماہی ایک سائڈ پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تم جانتی ہو، تم میرے پارس کی پسندیدہ جگہ ہو۔ جب وہ چاندنی راتوں میں تمہارے پاس آتا ہوگا، تم اس کے پیروں میں بچھ جایا کرتی ہوگی، اپنی ٹھنڈی تاثیر سے اس کے گرم وجود کو سکون بخشتی ہوگی، اپنی شور سے اس کا دل بہلاتی ہوگی۔ یہ چاندی جیسی مٹی اس کے وجود کو مضبوطی سے جکڑ لیتی ہوگی۔ تم کتنی خوش قسمت ہو جو میرے پارس کو چھو لیتی ہو۔ وہ اپنی ہتھیلی میں پانی بھر کر بول رہی تھی، جیسے کوئی پاگل دیوانی ہو۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ ہمیں خرید سکتا فراز، ہم تو خود ہی بک گئے خریدار دیکھ کر۔ ماہی، چلو ہمیں ڈنر کے لیے جانا ہے، مما بابا بلا رہے ہیں، خوشی اس کے پیچھے آ کر بولی۔ اتنی جلدی؟ وہ اداس ہوئی۔ جلدی؟ تم کہاں کھوئی ہو؟ رات کے 9 بج رہے ہیں، ہم پچھلے 4 گھنٹے سے یہاں موجود ہیں۔ اتنی جلدی وقت گزر گیا، مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا، ماہی نے بے یقینی سے کہا۔ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے میڈم۔ ٹھیک ہے چلو، وہ بھجے بھجے لہجوں میں بولی۔ پوری فیملی نے ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں ڈنر کیا۔ راستے میں خوشی کی فرمائش پر آئس کریم کھائی، پھر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیر و تفریح کے بعد گھر سے لوٹے تو سب کافی تھک چکے تھے، اس لیے اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ خوشی بھی آ کر فوراً سو گئی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ ماہی پارس کو کال کر رہی تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ماہی کی پریشانی بڑھنے لگی، وہ پریشان ہو کر مسلسل اسے کالز کرنے لگی، لیکن وہ پھر بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا چکی تھی، اسے لگا اب پارس اس سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ یہ ڈر ماہی کا مقدر بن چکا تھا۔ آتش عشق کے تیسرے قسط کا اختتام ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔